Very good evening to our Honorable Judge, respected senior counsels, and all advocates who are gathering for this Karnaliya Saraboji lecture series. Now I request the President of WAA, Ms. J. Anandhavalli, to deliver the welcome address. I welcome you all for this Karnaliya Saraboji lecture series. I welcome Hon'ble Ms.Justice P.T.Asha, who has given her consent to preside over this function, and I welcome your Lordship. I welcome Mr. A.Arumugam, the Speaker of the day. He has spoken about Mohammedan law in MMBA as well as MBHA. The further reading by him changed the topic. It is very easy to learn Mohammedan law. I welcome you, sir, and I also thank him for giving his lecture and being a party to the Karnaliya Saraboji lecture series. I welcome Mr. K.P. Narayanakumar, Secretary MMBA. I welcome Mrs. Krishnaveni, Senior Counsel, and I welcome all the members of the bar for this August gathering. And I don't want to take much time, and I invite Mr. A.Arumugam to share all his views on the Mohammedan law. And when we had a discussion in the library hall, normally we will be having some idea about Hindu law. Mohammedan law, I just put a question to him. Normally cases are not coming to us, sir, on Mohammedan law. Always, of course, partition suit, somehow we are learning something on Hindu law. Of course, we are getting cases on Waqf. But so far as the Mohammedan law, I don't know how the parties are selecting the advocates. So let me learn that also from him. And I welcome you all once again. Thank you. Now I request Honorable Justice P.T.Asha to give a memento to A.Arumugam, sir. Now I invite Secretary WAA, Mr. P. Krishnaveni, to honor our Chief Guest, Ms. Justice P.T.Asha. Now I invite Mr. A.Arumugam, Advocate, to deliver the lecture on the topic of it's very easy to learn Mohammedan law. Dear friends, Ms. Justice P.T.Asha J. I am happy to be among the angels. ஒரு சின்ன இது ஏஞ்சல் என்பது ஃபெமினைன் ஜெண்டர் அல்ல, இட் இஸ் அ காமன் ஜெண்டர். ஆனா எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம்னா ஏஞ்சல்னா ஃபெமினைன் ஜெண்டர்னு தப்பா நினைக்கிறோம். சுஜாதா ஒரு புஸ்தகம் போட்டார், ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள். நான் நினைச்சேன் ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள அழகான பெண்களை பற்றி தான் எழுதியிருப்பார்னு நினச்சி ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அந்த புத்தகத்தை வாங்கி படித்தேன். ஃபுல்லாக ஆம்பளைங்களை பற்றி எழுதியிருந்தார் சார். இப்போ அடுத்த கேள்வி, ஆர் யூ ஏஞ்சல்ஸ்? அடுத்த கேள்வி, வெதர் அவர் லேடி அட்வொகேட்ஸ் ஆர் ஏஞ்சல்ஸ் இன் தி ஃபெமினைன் சென்ஸ் ஆஃப் தி டாப் வரல. பிரதிபா பட்டின்னு ஒரு பிரசிடென்ட் இருந்தாங்க. அவங்க ஒரு மீட்டிங்ல பேசினாங்க. அவங்க நேரடியா பேசுறாங்களோ யாராவது எழுதி கொடுத்து வாசிச்சாங்களான்னு தெரியாது. அழகான ஒரு வரி, இஃப் கேர்ள்ஸ் ஆர் எஜுகேட்டட் தேர் வில் பி ஏஞ்சல்ஸ் எவ்ரிவேர். எப்படிங்க? இஃப் கேர்ள்ஸ் ஆர் எஜுகேட்டட் தேர் வில் பி ஏஞ்சல்ஸ் எவ்ரிவேர். நவ் ஐ ஆம் ஹாப்பி to be before the educated girls and educated women. The topic of the day is, it is very easy to learn Mohammedan law. Is it so? I don't think it is so. எதற்கு இந்த மிஸ்லீடிங் டாபிக்கை கொடுத்துருக்கன்னா, அப்பமாவது யாராவது கொஞ்சம் பேர் உள்ள வரமாட்டாங்களான்னு ஒரு அல்ப ஆசையில தான் அந்த டாபிக் கொடுத்துருக்கேன். Therefore, don't take the topic very seriously. நான் நான் ஒரு டாபிக்கை கொடுத்தாலும் சொல்லுவேன், டாபிக் என்பது என்னை பொறுத்தவரை சோறு அல்ல, தொட்டுக்கொள்கிற ஒரு ஊறுகாய் மட்டும்தான். டாபிக்கை பற்றி கொஞ்சம் பேசுவேன், அவுட் ஆஃப் டாபிக் அதிகமாக பேசுவேன். சரி, பட் ஐ வில் ட்ரை டு கன்ஃபைன் மை செல்ஃப் டு தி டாபிக் தட் ஐ ஹவ் செலக்டட், Mohammedan law. If you want to know Mohammedan law,
you should have some working knowledge of Quran. Quran தெரியாம முகமடன் லா படிக்க முடியாது. குரான் வந்த பொறுத்த வரைக்குங்க ரெண்டுங்க. ஒன், இட் இஸ் a prayer book, it is a religious book, then it is also a book on law. முகமடன் ரிலிஜன்ல சொல்லிக்கிற ஷேர் ஆகட்டும், கிஃப்ட் ஆகட்டும், மேரேஜ் ஆகட்டும், எல்லாத்துக்கும் ஃபவுண்டேஷன் குரான்ல தான் இருக்கு. ஆறுமுகன் உடனே எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க, அவர் ஒரு சிவில் வக்கீலு, அவருக்கு ரிட்டு தெரியாதுன்னு ஒரு சரியான கண்ணோட்டத்தோட எல்லாரும் இருப்பாங்க. முஸ்லிம் லா இஸ் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் ஒன் திங். There is only one God. Allah is that God. There is one prophet, one final prophet. The final prophet is Muhammad Nabi. முகமது நபியை ஃபாலோ பண்ணுகிறவர்கள் முகமடன்ஸ். முகமது நபியை ஃபாலோ பண்ணவில்லை என்றால் அவர் முகமடன் கிடையாது. முகமடனா இருக்கணும்னா முதல் கண்டிஷன் he should be a follower of Prophet Muhammad. அகமடியாஸ்னு ஒரு குரூப் இருந்தது. அகமடியாசுடைய லீடர் அகமடியான்னு சொல்லுவாங்க. வெதர் அகமடியாஸ் ஆர் முஸ்லிம்ஸ் ஒரு பிரச்சனை வருது. தி மேட்டர் கேம் அப் பிஃபோர் கேரளா ஹைகோர்ட், கொச்சியில வருது. அகமடியாஸ் முஸ்லிம்ஸ் தான். காரணம், அகமடியாஸ் தலைவர் முகமது நபி கிடையாது, அகமடியா என்று சொல்லுகிற ஒரு குரூப் உண்டு. தி மேட்டர் கேம் அப் பிஃபோர் தி லெஜெண்டரி விகே கிருஷ்ணயர்ஜே. கிருஷ்ணயர்ஜே இன் இஸ் இன்னமிட்டபிள் வே ஸ்டேட்டட், அகமடியாசிற்கும் ப்ராஃபட் ப்ராஃபட் முகமது தான், அகமடியாசுக்குள்ள சப் ப்ராஃபட் தான் அகமடியா என்று சொல்லி he came to the conclusion that Ahmadiyas are also a sect of Mohammedans. அகமடியாஸ் முஸ்லீம் கிடையாது, வேற ஒரு ரிலிஜன் சொல்ல முடியாதுன்னு ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கிறார். தீர்ப்பு கொடுப்பதற்கு இன்னொரு காரணமும் சொல்றார். 1971 பாகிஸ்தானில் ஃபாரின் மினிஸ்டராக இருந்தவர் பெயர் சஃபருல்லா கான். சஃபருல்லா கான் இஸ் அட்மிட்டட்லி அகமடியா. பாகிஸ்தானிலேயே அகமடியாவை முஸ்லிம் என்று ஒப்புக்கொண்டு 1971 பாகிஸ்தானில் இருக்கிற மிலிட்டரி டிக்டேட்டர் சஃபருல்லா கானை பாகிஸ்தானுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டரா போட்டிருக்கார். இது ஒன்றிலிருந்தே அகமடியாஸ் முஸ்லிமில் ஒரு பிரிவு என்று கிருஷ்ணயர் ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துட்டார். The matter has settled the dispute whether Ahmadiyas are also Muslims or not. There is a funny side of the story also. 1973 ஹக் என்ற ஒருத்தர் பாகிஸ்தானுக்கு மிலிட்டரி டிக்டேட்டரா வரார், ஜியாவுல் ஹக். ஜியாவுல் ஹக் என்ன தெரியுமா பண்றாரு, அகமடியாஸ் முஸ்லிம்ஸ் கிடையாதுன்னு. அவர் வர்ற டைம்ல சஃபருல்லா கானுடைய காலம் முடிஞ்சிட்டு அவர் செத்துவிட்டார். சஃபருல்லா கான் காலம் முடிஞ்சிட்டு அகமடியாஸ் முஸ்லிம்ஸ் கிடையாதுன்னு யார் சொல்றா, பாகிஸ்தான்ல சொல்லி அகமடியாஸ் ஆர் நாட் முஸ்லிம்ஸ், they are religious minorities and the rights should be equal to the rights of Hindus. மாதிரி அவங்களும் ஒரு பிரிவு, அவங்களுக்கு எந்த விதமான விசேஷ சலுகையும் கிடையாதுன்னு பாகிஸ்தான்ல சொல்லிடுறாங்க. Now இந்தியாவை பொறுத்த மட்டிலும் அகமடியாஸ் முஸ்லிம்ஸ், பாகிஸ்தான்ல அகமடியாஸ் முஸ்லிம்ஸ் கிடையாது.
இது 1971 கேரளா பேஜ் 206 ஜட்ஜ்மெண்ட் வி.கே. கிருஷ்ணய்யர் ஜட்ஜ்மெண்ட் ரொம்ப அழகாக இருக்கும், படிச்சு பாருங்க. இதை எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, எனக்கும் கொஞ்சம் ரிட்டு தெரியுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். ஆமே ரைட் மேடம்? சார் தென் ஒரு முஸ்லிம் கணவன் ஒரு முஸ்லிம் விவாகரத்தான மனைவிக்கு ஜீவனாம்சம் எவ்வளவு கொடுக்கணும், எவ்வளவு காலம் கொடுக்கணுங்கிறது கேள்வி வருது. ஃபேமஸ் ஷாபானு கேஸ். ஷாபானு கேஸ் பற்றி தெரியாத ஒரு வழக்கறிஞர் இருக்க முடியாது. சரி, முகமது லாவில் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இத்தா பீரியட் அப்படின்னா டைவர்ஸ் ஆன 40 நாளைக்கு மட்டும் ஜீவனாம்சம் கொடுத்தால் போதும் என்று முகமது லாவில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. இந்த ஷாபானு என்ற ஒரு டைவர்ஸ்டு உமன் கேஸ் போடுறாங்க. நான் 40 நாள் தான் கொடுப்பேன், 41வது நாளிலிருந்து நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு அந்த கேஸில் உள்ள ஹஸ்பண்ட் சொல்றாரு. அந்த ஹஸ்பண்ட் யாருன்னு கேட்டால் நீங்க ஆச்சரியப்பட்டுணும். யாரு? அவர் அகமது கான் ஒரு வக்கீல் தான். அதில் உள்ள ரெஸ்பாண்டன்ட் ஹஸ்பண்ட் who took the stand that I will not maintain my wife after 40 days of இத்தா பீரியட் என்று சொல்லக்கூடிய பரந்த மனப்பான்மை ஒரு வக்கீலுக்கு தான் இருந்திருக்கு. அதுதான் முக்கியம். ஆனால் என்ன சொல்றாங்கன்னா, 225 பிரகாரம் 225 சிஆர்பிசி பிரகாரம் கேஸ் போட்டா டில் 125 சிஆர்பிசி பிரகாரம் வழக்கு போட்டால் ஹஸ்பண்ட் ஜீவனாம்சம் பொண்டாட்டி உயிருடன் இருக்கும் வரை அல்லது மனைவி ரீமேரேஜ் பண்ணும் வரை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லிட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல. There was a hue and cry by Muslim fundamentalists. தப்பு, அநியாயம், நம்ம சட்டத்துக்கு விரோதமா ஹைகோர்ட் தீர்ப்பு கொடுத்துட்டு there was a hue and cry. நம்ம ராஜீவ் காந்தி அழகா ஒரு சட்டம் கொண்டு வர, அதுல என்ன சொல்றாருன்னா, முஸ்லிம் பெண்ணுக்கு ஜீவனாம்சம் யாரு கொடுக்கணும்னா, டைவர்ஸ் ஆயிட்டனா அந்த முஸ்லீம் பெண் இறந்தால், டைவர்ஸ்டு முஸ்லீம் உமன் இறந்தால் யாரெல்லாம் வாரிசோ அவங்கெல்லாம் உயிரோடு இருக்கும் காலத்தில் ஜீவனாம்சம் கொடுக்கணும். அது இல்லை என்றால் வக்போர்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஊருக்கு இளிச்சவாயம் பிள்ளையார் கோயில் ஆண்டி மாதிரி யாருமே கொடுக்க முடியலன்னா வக்போர்டு கொடுக்கணும்ட்டாங்க. ப்ரோக்ரஸிவ் குரூப்ஸுக்கு இதில் சொல்லிட்டாங்க, ராஜீவ் காந்தி ஃபண்டமெண்டலிஸ்டுக்கு தலை வணங்கி விட்டார், சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பை ரத்து செய்யும் முகமாக 1985 உள்ள சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆக்ட் வந்துட்டுன்னு சொல்றாங்க. நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்தது. ஷாபானு கேஸ் பிரகாரமும் நீங்க கொடுக்கணும், இந்த சட்டப்படியும் கொடுக்கணும். சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னதுன்னா, the subsequent amendment act passed by the parliament is in addition to the judgment given in ஷாபானு கேஸ் சொல்லிட்டாங்க. It is a success to progressive Muslims. ஆனா இந்த ஃபண்டமெண்டலிஸ்ட் முஸ்லிம்ஸ் அதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் மறந்து அவங்க வேலையை பார்க்க போயிட்டாங்க. அடுத்து இப்ப முஸ்லீம் உமன்ஸ்ல ரொம்ப பேசப்படுகிற ஒரு மேட்ரு என்ன, ஹிஜாப். பெண்கள் மேல ஹிஜாப் போடணும். ஹிஜாப் போடணும், தலையை மறைக்கணும், முடிந்தால் முகத்தையும் மறைக்கணும். திஸ் இஸ் கால்ட் ரைட் டு வெயில். வெயில்னா திரை. திரை போட ஒரு உரிமை முஸ்லிம் பெண்களுக்கு உண்டா? நம்ம கர்நாடகா ஹைகோர்ட் ஃபுல் பெஞ்ச் டிசிஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு ஸ்கூல் அத்தாரிட்டிஸ் அல்லது காலேஜ் அத்தாரிட்டிஸ் முஸ்லிம் பெண்கள் திரை போடக்கூடாது என்று சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கு சொல்ற காரணம் என்னன்னா, ஹிஜாபு போடக்கூடாது
ஹிஜாப் போட்டுத்தான் ஆகணும்னு குர்ஆன்ல இல்லை. ஹிஜாப் அப்படின்னு என்ன, அந்த வெயில் போட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் என்று குர்ஆனில் ஒரு இடத்திலும் சொல்லப்படவில்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்ப now the matter is pending before Supreme Court. என்னங்க, முஸ்லிம் மதத்தில் சீர்திருத்தம் கொண்டு வரணும்னா ஹிந்துஸ் கொண்டுட்டு வரக்கூடாது, பார்லிமெண்ட்ஸ் கொண்டு வரக்கூடாது. The reform should come from within. ஜவஹர்லால் நேரு அடிக்கடி சொல்லுவார், ஐ எம் an ardent admirer of ஜவஹர்லால் நேரு. ஜவஹர்லால் நேரு சொல்லுவார், முஸ்லிம் மதத்தில் உள்ள குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு இந்துக்களுக்கோ அல்லது பார்லிமெண்ட்டுக்கோ உரிமை கிடையாது. முஸ்லிம் மதத்தில் சீர்திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது முஸ்லிம் மதத்தில் உள்ளவர்களே கொண்டு வர வேண்டும் சொல்லுவாங்க. ஜவஹர்லால் நேருங்க முஸ்லிம் மதத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு கொண்டது. அரப் கல்ச்சர் இஸ் a superior கல்ச்சர்னு ஜவஹர்லால் நேரு சொல்வார். ஆனால் ஜவஹர்லால் நேரு இஸ் ஆல்சோ எ கனோஷியல் பியூட்டின்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர் அழகை ஆராதிக்கக்கூடியவர்கள் ஒருத்தர் ஜவஹர்லால் நேருன்னு தெரியும். அவர் ஹி வாஸ் பர்சனலி அகென்ஸ்ட் ஹிஜாப். சரி, ஜவஹர்லால் நேரே அப்படி சொல்றாரா? நீங்களும் ஜவஹர்லால் நேரு ஆதரிக்கிறவர்ல, நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க, அது எனக்கு புரியும். நான் என்ன சொல்றேன்னுங்க, ஹிஜாப் தேவையில்லை. ஒரு அழகான முஸ்லிம் முகத்தையோ அல்லது நீண்ட கூந்தலையோ காண்பித்தால் ஒரு சாதாரண இந்து ஒரு மகாலட்சுமியை பார்ப்பது மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க. முகம் அழகா இருக்கு, கூந்தல் நல்லா இருக்குன்னா ஒரு இந்துவோ அல்லது ஒரு கிறிஸ்டியனோ பார்த்தா என்னங்க தோணும்? முகம் அழகா இருக்கு, நல்ல கூந்தல் இருக்கு, ஒரு மகாலட்சுமியை பார்க்குற மாதிரி தான் எங்களுக்கு தோணுமே ஒழிய தவறா தோணாது. அதனால ஹிஜாபை பொறுத்த மட்டிலும் மற்ற விஷயத்தை பொறுத்த மட்டிலும் நான் ஜவஹர்லால் நேருவோட கட்சி. சரி, ஜவஹர்லால் நேரு சரியா சரியில்லையான்னு நம்ம யார்கிட்ட போய் முறையிடலாம்? திருவள்ளுவருக்கு தான் முடிவு எடுக்க முடியும். தமிழன் கடைசியிலங்க ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தா முடிவு திருவள்ளுவருக்கு தான் விடணும். திருவள்ளுவர் அழகா சொல்றாரு, சிறைகாக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் நிறைகாக்கும் காப்பே தலை. ஒரு பெண் எப்படி வசிக்கினா அவளுடைய கற்பை எப்படி காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த பெண் தான் முடிவு செய்ய வேண்டுமே ஒழிய வேறு யாரும் முடிவு செய்ய முடியாது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச குறள், சிறைகாக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் நிறைகாக்கும் காப்பே தலை. சரி, முஸ்லிம் லாவில் சில வேடிக்கையானது இருக்கு. ஒன்று முத்தலாக்னு சொல்லுவாங்க. 3 தடவை தலாக் 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 என்று சொல்லிவிட்டால் the marriage comes to an end. இது ரொம்ப அன்ஜஸ்ட்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். இது ஜஸ்டா ஜஸ்ட் இல்லையான்னு பிரச்சனை வருது. முத்தலாக் பற்றி குர்ஆன்ல 65வது அத்தியாயத்தில் அல் முத்தலாக் என்ற ஹெட்லைன்ல வருது. கல்யாணத்தை முடிவு செய்யணும்னா புருஷன் ஒரு நேர்மையான சாட்சியை வச்சுக்கிடும், மனைவி ஒரு நேர்மையான சாட்சியை வச்சுக்கிடும். சமாதானமாக போவதற்கு எல்லா விதமான முயற்சிகளும் செய்ய வேண்டும். அந்த முயற்சி தோற்றுவிட்டால் டைவர்ஸ், ஹஸ்பண்ட் இஸ் என்டைட்டில். ரொம்ப அழகான லைன்க. 2 சாட்சி வச்சுக்கணும், ஹஸ்பண்ட் ஒரு சாட்சி வச்சுக்கிட்டு ஒய்ஃப் ஒரு சாட்சி வச்சுக்கிட்டோம். ஐ சல்யூட் குர்ஆன், ஐ சல்யூட் தி நாலேஜ் ஆஃப் நபி. நேர்மையான சாட்சியை வச்சுக்கிட்டோங்கிறது அதுதான் முக்கியம். இப்ப ஹஸ்பண்ட் ஒரு அயோக்கியத்தனமான ஒரு சாட்சியை வச்சு if he is able to get divorce னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம லார்ட்ஷிப் சொல்லலாம், சாட்சி நேர்மையான சாட்சி இல்லை, சாட்சியுடைய நடவடிக்கையில் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கிறது, எனவே கொடுக்கப்பட்ட டைவர்ஸ் செல்லாது என்று சொல்லுவதற்கு நமது கோர்ட்டுக்கு பரிபூரண உரிமை உள்ளது. இது என்னுடைய இது. இந்த டைவர்ஸ் பை மீ இது இருக்குல்லங்க, 2 பேர் சேர்ந்து முடிவு பண்ணி பேசி கொடுக்குறாங்கல்ல டைவர்ஸ், அது இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு
irretrievable breakdown of marriage. Irretrievable breakdown of marriage தான் அப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்வதற்கு என்னை பொறுத்தவரை வாய்ப்பு இருக்கு. சரி, முகமது சில சமயத்தில் வேடிக்கையான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. ஏ என்று ஒரு நபர் இருக்கிறார், அவருக்கு 2 பெண் குழந்தைகள், ஒரு பையன். முஸ்லிம் லா பிரகாரம் 2 பெண் குழந்தைகளுக்கும் சேர்ந்து 2/3 ஷேர் போயிடும். மீதி 1/3 ஷேர் யாருக்கு போய் சேர்ந்துடும்? பிரதருக்கு போய் சேர்ந்துடும். அநியாயமா இருக்குல்ல? பொம்பளை பிள்ளை பார்த்தவங்கலாம் தெருவிலே போவாங்க, சகோதரர்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா? சாரி, 2 daughters and 1 brother. பிரதர் 2 daughters and 1 brother. அப்படி இருக்கும் பொழுது டாட்டர்ஸுக்கு 2/3 போகும், பிரதருக்கு 1/3 போகும். ஆமா, ஏவுக்கு ஏ என்ற ஒரு நபர் இருக்கிறார், அவர் இறந்து போகிறார், அவருக்கு 2 பெண் குழந்தைகள், ஒரே சகோதரன். அப்படி இருக்கும் பொழுது சகோதரருக்கு 1/3 போகும், 2 பெண் குழந்தைகளுக்கும் சேர்த்து 2/3 போகும். இல்லைங்க, கரெக்டா பிரதருக்கு போய் சேர்ந்துருக்கலாமா? யாரு பிரதருக்கு கொடுக்கணும்னு விரும்பாங்க? பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்கல பிரதருக்கு கொடுக்கணும்னு எந்த அப்பாவும் எந்த அம்மாவும் விரும்ப மாட்டாங்க. கரெக்ட் கரெக்ட், உட்காருங்க, யூ ஆர் ரைட். சன்னுக்கு வரல. சரி, இட் இஸ் a matter between brother and it is a matter between brother and daughter and not son and daughter. இதை எப்படி கெட் ஓவர் பண்ணணும்? நான் சொன்னேன், 2 பெண் குழந்தைய உள்ளவங்க 3வது பையனுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதுவும் பண்ணா போயிட்டேன்னா என்ன செய்ய? பிரச்சனை வந்துடும். மை ஜூனியர் வாஸ் சக்சஸ்ஃபுல் டு கெட் சன், ஆனால் there is no guarantee that others will succeed. இதுக்கு ஒரு ஈஸியான வழி இருக்கு. Can anybody tell? பிரதருக்கு போகக்கூடாது, மொத்த சொத்தும் பெண் குழந்தைகளுக்கு தான் போய் சேர வேண்டும். இதற்கு ஒரு வழி இருக்கு. கிஃப்ட் 1/3 தான் கொடுக்க முடியும். இதுக்கு ஒரு 15 நாளைக்கு முன்னாடி ஹிந்து பேப்பர்ல ஒரு செய்தி வந்தது. பெண் குழந்தைகளுக்கு சொத்து கொடுக்க வேண்டும் என்று கேரளாவை சேர்ந்த கப்பல் என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க? அவங்க மேரேஜ ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்டுக்கு கீழே பதிவு செஞ்சுட்டாங்க. இப்ப ஒரு முஸ்லிம் கப்பல் சொத்து தன்னுடைய பெண் மக்களுக்குத்தான் போய் சேர வேண்டும், தன்னுடைய பிரதருக்கு போய் சேரக்கூடாது என்று கருதினால் என்ன பண்ணலாம்? ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட் கீழே ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட் ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு. இவ மேரேஜ் இஸ் ரிஜிஸ்டர்ட். யாரு அதுலயே போட்டிருக்காங்க, ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட் கீழே மேரேஜை ரிஜிஸ்டர் செய்தால் ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட் வில் அப்ளைன்னு வெளியிட்டான். அப்புறம் இன்னும் ஒரு வழியிலையும் யூ கேன் கெட் ஓவர். என்னன்னாங்க, ஒரு செட்டில்மெண்ட் டீட் எழுதிடணும் அந்த கப்பல். நாங்கள் உயிருடன் இருக்கும் வரை எங்கள் சொத்துக்களை புருஷனும் பொண்டாட்டியும் அனுபவித்துக் கொள்வோம், புருஷனும் பொண்டாட்டியும் இறந்த பிறகு எங்கள் சொத்து எங்களுடைய பெண் குழந்தைகளுக்கு தான் போய் சேர வேண்டும் என்று ஒரு செட்டில்மெண்ட் எழுதிடலாம். முதல்ல such a settlement was held to be invalid. ஒரு முஸ்லிம் இதே மாதிரி செட்டில்மெண்ட் எழுதி கொடுக்க முடியாது என்பதுதான் பழைய கருத்து. ஆனால் ஷானவாஸ் கான் வர்சஸ் அலி ரசா கான் ஒரு கேஸ் 1948 1949 தெரியல, பிரிவி கவுன்சில் கேஸ். அதில் a Muslim is entitled to execute a settlement deed and he can give life estate to some persons and vested remainders to others னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால இது அடுத்த வழியில் கெட் ஓவர் பண்ணார். அப்புறம் 3வது வழியும் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இருக்கு. என்னன்னாங்க, இந்த சொத்துக்கள் சம்பந்தமா ஒரு வக்ஃப் டீட் எழுதிடணும். வக்ஃப்ல என்ன சொல்லணும்னா, முகமது நபி பிறந்த அன்னைக்கு பாத்தியா ஓதணும். பாத்தியா ஓத எவ்வளவு செலவாகும்னு நினைக்கிறீங்க? கொஞ்சோண்டு பூந்தியும் கொஞ்சோண்டு சர்க்கரையும் தான் செலவாகும்.
புரியுதா? பாத்தியா ஓதி விட்டு மீதிய அவங்க எடுத்துக்கிடணும்னு எழுதிக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா என்னங்க விற்க முடியாது. we can enjoy the property, தலைமுறை தலைமுறையா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அது விற்கிறத விட பெரிய லாபம். புரியுதா? ஒரு சின்ன ஒரு கஷ்டம் இருக்கு. இங்க பாருங்க, மருந்து கொடுத்தாங்க, ஒரு சைடு எஃபெக்ட் இருக்குதான் செய்யும். சைடு எஃபெக்ட் இல்லாத மருந்துக்கு நம்ம நாராயணகுமார் கேட்டால் நான் எங்கே போக, ஒரு சைடு எஃபெக்ட் இருக்குதான் செய்யும். பட் இட் கேன் பி காட் அவுட். சரி, அப்புறம் அடிக்கடி ஒன்று சொல்லுவாங்க, தி டாக்டரின் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் இஸ் அன்னோன் டு முஹம்மடன் சொல்லுவாங்க. சரி, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஏ என்று ஒரு முஸ்லீம் நபர் இருக்கிறார். அவருக்கு 2 குழந்தைங்க, 2 ஆம்பளை பசங்க, பி அண்ட் சி. ஏ உயிருடன் இருக்கும் பொழுதே பி இறந்து போயிடுறார். பிக்கு 10 குழந்தைங்க. பி இறந்த பிறகு ஏ இறந்து போறார். ஏயுடைய சொத்தை எப்படி பங்கு வைக்கணும்? ஏயுடைய முழு சொத்தும் உயிருடன் இருக்கிற சீக்குத்தான் போய் சேருமே ஒழிய the children of the predecessor இருக்காங்களே, பியுடைய குழந்தைகளுக்கு ஒண்ணுமே போகாது, சுத்தமா சைவர் தான் கிடைக்கும். சி will exclude the son of the predeceased B. இது ஒரு பெரிய தப்பு. அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, தி டாக்டர் கிட்டுலாதங்க இதே பிரச்சனை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, அவருக்கு 2 சன்னு பிசின்னு இருக்காரு. பி ஏ உயிருடன் இருக்கும் பொழுதே செத்து போயிட்டோம்னா, செத்து போன பிக்கு அரை பங்கு, உயிருடன் இருக்கிற சிக்கு அரை பங்கு, பியுடைய அரை பங்கை அவருடைய குழந்தைகள் 10 பேரும் பங்கு வச்சுக்கிடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் தி டாக்ட்ரின் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன். The doctrine of representation is unknown to Mohammedan சொல்லுவாங்க. இதை பார்த்தோட நமக்கு ஒரு சிரிப்பு, என்னையா சட்டம் எழுதியிருக்கா, இது கூட தெரியாமலையா எழுதியிருக்காம. இதே பிரச்சனை ஹிந்துஸுக்கும் உண்டு. ஏ என்று ஒருவர் செத்து போறார். அவருக்கு 2 சகோதரர்கள் பி சி. பி ஏ உயிருடன் இருக்கும் பொழுதே இறந்து போயிடுறார். இன்னொரு சகோதரர் சி. எல்லா சொத்தும் சிக்கு தான் போய் சேரும். காரணம், பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட்ல கிளாஸ் 2 ஹேர்ஸ்ல செகண்ட் கேட்டகரியில் வர்றாங்க. பிரதர் சன் அண்ட் சிஸ்டர் சன் கம் அண்டர் தேர்ட் கேட்டகரி. அதனால நமக்கு கிளாஸ் 2 ஹேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டாக்ட்ரின் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் இஸ் அன்னோன். புரியுதாங்க? பின் டிராப் சயின்ஸ் இல்லைங்க. இந்துலாவை பொறுத்த மட்டில் ஏ என்று ஒரு நபர் இருக்கிறார். அவருக்கு பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க கிடையாது. அவருக்கு 2 சகோதரர்கள் மட்டுமே உண்டு. ஒரு சகோதரர் பி என்பவர் ஏ உயிருடன் இருக்கும் பொழுதே காலம் சென்று போய்விட்டார். அப்படின்னா எல்லா சொத்தும் சிக்கு போய் சேர்ந்துடும். எங்க திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பாரிஜாதம்னு ஒரு பெரிய பஸ் கம்பெனி இருந்தது. அந்த பஸ் கம்பெனி முதலாளிக்கு குழந்தைங்க எல்லாம் பொண்டாட்டியில் செத்து போயிடுறாரு. அந்த பாரிஜாதம் கம்பெனிக்கு பஸ் ஓனர் இருக்கார்ல, பஸ் ஓனர் இறந்த பிறகு அவருடைய சொத்து ராமசாமி நாயுடுன்னு ஒரு வக்கீலுக்கு தான் கிடைக்கணும். அவர் என் கூட இருந்தார், வக்கீலாக இருந்தார், எங்கள் ஃப்ரெண்டு, எங்கள் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ராமசாமி நாயுடு. ஆனால் ராமசாமி நாயுடுக்கு ஒரு பிரதர் இருந்தார், சடகோபால் நாயுடுன்னு பேர். சடகோபால் நாயுடு செத்து போயிடுறாரு. பாரிஜாதம் முதலாளி இருக்கையிலே சடகோபால் நாயுடு தான் ஃபர்ஸ்ட் செத்து போறாரு. சடகோபால் நாயுடுக்கு சுப்பையான்னு ஒரு வக்கீல் இருக்கார்.
ஒரு பெண் அர்ச்சனா என்ற ஒரு பெண் நான் தான் அடாப்டட் சைல்டுன்னு பொய்யா சொல்லிட்டு கேஸ் போடுறேன். ஆனா என்னங்க, ராமசாமி நைனாட்ட காசு கிடையாது, சுப்பையா நைனால்கிட்ட காசு இருக்கு, அவர் வக்கீல், எப்படி காசு இருக்குன்னு கேட்கிறாளா? அவருடைய பொண்டாட்டி டாக்டரு, அதனால அவர்கிட்ட ரொம்ப காசு இருக்கு. அதனால இந்த 2 பேரும் சேர்ந்து கூட்டணி அமைச்சு அவங்க சொல்ற அடாப்ஷன் பொய்ன்னு கேஸ் நடத்துறாங்க. அது சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிட்டு. அதனால நம்ம என்ன தெரியணும், தி டாக்ட்ரின் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் is unknown to Mohammedan law always, but doctrine of representation is available to Hindus only in certain circumstances and not in all circumstances. The doctrine of representation Mohammedan law இல்லாததால் ஒரு முஸ்லிமுக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பு வந்துட்டு. அவர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு முஸ்லிம். அந்த முஸ்லிம் யார் தெரியுமான்னு நான் ஜிஆர்எஸ் கிட்ட கேட்டேன். ஒரு கேஸ் பார்ட்டிஷன் ஷூட் நடத்தணும் முஸ்லிம்ஸுக்கு. தெரியாது யாருன்னு சொல்லிட்டு சீட்டு நுணிக்கே வந்துட்டார் ஜிஆர்எஸ் சார். அது யாருக்கு அவ்வளோ பாதிப்பு, யாருன்னு அவருக்கு சந்தேகம். ஒருவேளை ஜின்னாவா இருக்குமா அல்லது காய்த்தமிழத்தா இருக்குமோ என்ன அவருக்கு சந்தேகம் வந்துட்டு. நான் சிரிச்சு சொன்னேன், முகமது நபி தான்ட்டேன். முகமது நபியுடைய தாத்தா உயிருடன் இருக்கும் பொழுது முகமது நபியோட அப்பா செத்து விட்டார். அதனால முகமது நபியோட தாத்தாவோட சொத்து முகமது நபிக்கு கிடைக்கல, முகமது நபியோட சித்தப்பாக ஃபுல்லா போய் சேர்ந்துட்டு. இந்த இது ரொம்ப கட்சிக்காரங்களுக்கும் தெரியாது, வக்கீலுக்கும் தெரியாது. ஒரு கேஸ்ல ஒரு முஸ்லீம் வக்கீலே பிளைண்ட்டை தப்பா தயார் பண்ணிட்டார். நான் செகண்ட் அப்பீல்ல சொல்றேன், வக்கீல் தப்பா தயார் பண்ணிட்டாரு, உண்மையான லீகல் பொசிஷன் இதுதாங்கிற. ஜிஆர்எஸ் சார் சொல்ற ப்ளீடிங் இருக்குங்க, நான் ப்ளீடிங்க்கு விரோதமாக நான் என்னங்க சொல்ல முடியும்னு ஜிஆர்எஸ் சார் சொன்னேன். நான் சொன்னேன், லாவுக்கு விரோதமாக ப்ளீடிங் இருக்க முடியாது. there is no estoppel as against law. Therefore, law has to be applied and not the mistaken notion of an advocate or the mistaken notion of a party. எனக்கு மனசு கேட்கல ஆரம்பம், உங்கள் ப்ளீடிங்க்கு விரோதமாக எப்படி உங்களுக்கு கூடுதல் ஷேர் கேட்க முடியும்னு கேட்டேன். நான் எப்பவுமே ஐ எம் ஆல்வேஸ் இன்டலெக்சுவலி இம்பர்டினன்ட். மேடம் P.T.Asha ஜே knows it. நான் சொன்னேன், parties are ignorant of Mohammedan law. Advocates are supremely ignorant of Mohammedan law. முஸ்லீம் லாவில் மேரேஜ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, 2 ஆண் சாட்சி வேணும். பெண்கள் சாட்சியை ஒத்துக்கிட மாட்டாங்க, 2 ஆண்கள் சாட்சியா இருக்காங்க. யாருக்கு? சன்னி முஸ்லீமுக்கு. ஷியா முஸ்லீமுக்கு சாட்சியே வேண்டாம். ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ண போறாங்க, 2 சாட்சி வச்சுக்கிட முடியாது, ஒரு சாட்சி தான் இருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன பண்ண? சன்னில இருந்து ஷியாவுக்கு மாறிக்கிடலாம், அதுக்கு வசதி இருக்கு. நாம சன்னில இருந்து ஷியாவுக்கு மாறிக்கிட்டோம்னா ஒரு சாட்சி போதும், சசிமே அந்த ஒரு சாட்சி கூட தேவையில்லை. சரி, அப்புறம் முகமடன் லால ஃபால்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர்னு ஒன்று இருக்கு. ஃபால்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர்னு ஒன்று இருக்கு. உங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா, என்னையா இது கிராண்ட் ஃபாதர்ல உண்மையான கிராண்ட் ஃபாதர், ஃபால்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர்னு என்னன்னு? ஃபால்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் மீன்ஸ் mother's father. Mother's father is called false grandfather. True grandfather will inherit in certain circumstances and false grandfather will not inherit in any circumstance. அதனால ஃபால்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதருக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. ட்ரூ கிராண்ட் ஃபாதருக்கு எப்பமாவது ஏதாவது கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. எப்பவுமே முஸ்லீம் லாவில் அந்த தம்பி சொன்னது மாதிரி பையன்களுக்கு 2 மடங்கு ஷேர், பெண்ணுக்கு 1 மடங்கு.
ஏ என்று ஒரு நபர் இருக்கிறார், அவருக்கு பி என்ற ஒரு பையனும் சி என்ற ஒரு பெண்ணும் இருந்தால் பெண்ணுக்கு 1/3, இவருக்கு 2/3. இது ஒரு எலமெண்ட்ரி பிரின்சிபல். ஆனால் முகமடன் லாவில் அம்மாவிற்கு கொடுக்கிற ஸ்தானம் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப சிறந்தது. மதர் இஸ் என்டைட்டில்ட் டு 1/6 ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி. மதருடைய ஷேர் ஒரு காலத்திலும் குறையாது, அவங்களுக்கு 1/6 டெஃபினட்டாக உண்டு. முகமடன் லாவில் கணக்கு போட்டு ஷேர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறது இல்லைங்க, அது தெரியணும்னு வச்சுக்கோங்க. நமக்கு பின்னம் தெரியணும், பின்னம் தெரிஞ்சால் தான் கரெக்டாக கணக்கு போட முடியும். உங்களுக்கு பின்னம் மட்டும் சரியாக தெரிஞ்சா ஷேர் என்னன்னு நீங்கள் பின்னி எடுத்துடலாம். பின்னம் மட்டும் என்னன்னு தெரிஞ்சிருந்தா ஷேர் என்னன்னு கரெக்டாக பின்னி எடுத்துடலாம். என்னங்க, சன் இஸ் நாட் அ ஷேர், சன் இஸ் ஓன்லி எ ரெசிடுவல். ஷேரஸ் எல்லாம் எடுத்த பிறகு மிச்சம் ஏதாவது இருந்தால் சன்னுக்கு போகும். ஆனால் அந்த டேபிள் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இருக்குல்லங்க, இட் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி அரேஞ்ச் தட் தி ரெசிடுவரி சன் வில் கெட் தி மேஜர். மேஜர் பங்கு சன்னுக்கு கிடைக்கும்படி தான் அந்த டேபிளே அமைக்கப்பட்டுள்ளது. டேபிளில் யார் யாரெல்லாம் ஷேர் என்று சொன்ன பிறகு அந்த ஷேரஸுக்கெல்லாம் கொடுத்து மிச்சதான் ரெசிடுவரிக்குன்னு சொன்னாலும் அந்த ரெசிடுவரிக்கு தான் கூடுதலாக கிடைக்கும். அப்படி அழகா அந்த டேபிள் இருக்குல்லங்க, தட் இஸ் arithmetician's delight. And the table is arithmetician's delight. Suppose a Mohammedan has 4 sons and a daughter. How was it shared? சன்னுக்கு ஒரு பங்கு, டாட்டருக்கு ஒரு பங்கு. கரெக்டுங்கம்மா. சரி, டாட்டருக்கு ஒரு பங்கு. 4 சன்னுக்கு 2 2 2 2 2 பங்கு. 2 + 2 + 2 + 2 + 1. 2 + 4 பசங்க இருக்காங்க இல்லைங்கம்மா, 8. பொண்ணுக்கு 1. சரி, நம்ம ஹைகோர்ட்டில் ரொம்ப வேடிக்கையெல்லாம் சில கேஸ் முஸ்லீம் லாவில் நான் கேஸ் நடத்திருக்கேன். தேங்க்ஸ் டு அஜ்மல் கான். அஜ்மல் கானுடைய சீஃப்டன் தான் சிவில் கேஸை என்ன நடத்த சொல்லிடுவாரு. ரொம்ப ஹெஃப்டியாக ஃபீஸ் கிடைச்சா அவங்க வருவாங்க. எந்த கேஸு? பொண்ணுக்கு கார்டியன் யாரு? இன்னும் ஈஸியான கேஸ் எல்லாம் அவருக்கு போயிடும். ஈஸியான கேஸ் வித் ஹெஃப்டி ஃபீஸ் அவருக்கு போயிடும். கஷ்டமான கேஸு வித் லெஸ் ஃபீஸ் வில் கம் டு மீ. இதுதான், திஸ் இஸ் தி கிராண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் ஹீ அண்ட் மீ இன் அவர் ஆஃபீஸ். கரெக்ட், அவர் தான் ரெசிடுவரி வச்சுக்கோங்களேன். ஆனா தி ஆஃபீஸ் இஸ் ரன் இன் ஹிஸ் நேம், பட் தி ஆஃபீஸ் இஸ் ரன் இன் ஹிஸ் நேம். இங்க பாருங்க, வக்கீல் ஆஃபீஸ் மாதிரி இங்க ஒரு ஜோவியலான ஒரு இடம் பார்க்க முடியாது. எந்த சீனியரும் எந்த ஜூனியருக்கும் ஒழுங்காக கொடுக்க மாட்டாங்க, கம்மியாக தான் கொடுப்பாங்க. அஜ்மல் கான் ஆஃபீஸில் ஒரு ஜூனியர் இருந்தார். அவர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டிஷர்ட் போட்டுட்டு வந்தார். அந்த டிஷர்ட்டில் எழுதின வாசகங்கள் ரொம்ப சிறப்பான வாசகம், யாருமே கவனிக்கல. இதே மாதிரி சங்கீதம் என் கண்ணுக்கு மட்டும்தான் பார்க்கணும். என்ன தெரியுமா எழுதியிருக்க அந்த டிஷர்ட்டில்? I pretend to work. My boss pretends to pay. I pretend to work. My boss pretends to pay. Can I know who this junior is? Huh? Can I know who this junior is? அவரு பேர் அழகான பேர்ல சார். இல்லை, நான் அப்புறம் சொல்றேன், நான் யோசிச்சு சொல்றேன். இல்ல, அவர் இல்லை, அந்த பாய் இல்லை. அவரு he is a serious worker. அவரு சீரியஸ் ஒர்க்கர். அஜ்மல் கான் ஆபீஸ்ல உள்ள சிவில் சைடு தாங்க இந்தியன் செக்குலரிசத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். இங்க பாருங்க, நான் ரொம்ப கேஸ் நடத்துவேன். எனக்கு துணையா சாயிபுன்னு ஒருத்தர் இருக்கான், அவர் நடத்துவார். இன்னொருத்தர் ஜார்ஜ் ராஜான்னு ஒருத்தர் இருக்கான்,
அதனால் எங்கள் ஆஃபீஸ் தாங்க அந்த செக்குலரிசத்துக்கு நாங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள். சரி, ரொம்ப வேடிக்கையான ஒரு கேஸுங்க. ஒரு கேஸ் சொல்கிறேன். நாகர்கோயிலில் ஒரு வக் சம்பந்தமானது. அந்த வக்ஃபில் அவுட் கோயிங் முத்தவல்லியா அம்ஜத் கான்னு 85 வயசு உள்ள ஒரு வக்கீல் இருக்கார். இளைஞர்கள் ஒரு 40 பேர் சேர்ந்து அந்த ஆஃபீஸை திடீர்னு நுழைஞ்சு ஒரு எலெக்ஷன் நடந்ததா சொல்லி புதுசாக ஒரு 4 பேரை எலெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த 4 பேர் வித் மணி பவர் அண்ட் மசில் பவர் அஸ்யூம்டு ஆஃபீஸ். 85 வயசு சீனியர் அட்வொகேட்டு, he was thrown out of the office of Muttavaliship unceremoniously. அந்த சீனியர் அட்வொகேட் பக்கம்தான் நியாயம் இருக்கு. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நீங்கள் 5 வருஷம் தலைவராக இருந்துட்டீங்க, நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்கட்டாங்க. ஆனாலும் அவன் அவுட் கோயிங்காக இருந்தால் கூட till an election is made in accordance with rules, the outgoing team of office bearers will be ஆஃபீஸில். அதுதான் சட்டம். மேடத்தை வச்சு சொல்லக்கூடாது. நார்மல் சப்ஜெக்டில் அவங்க விலைக்கு வாங்கிட்டாங்க. அவங்களுக்கு சாதகமாக உத்தரவு வாங்கிட்டாங்க. அதுக்கு மேலே சிஆர்பி என்கிட்ட வருது. கொஞ்சம் தான் ஃபீஸ் கொடுத்தாங்க. என்கிட்ட வந்தது. நான் ஐ வாஸ் அப்பியரிங் ஃபார் தி சீனியர் அட்வொகேட். ஒரு அம்ஜத் கானோ இது ஒரு பேர் வரும். நான் சொன்னேன், அநியாயமாக எந்த விதமான எலெக்ஷன் நோட்டீஸ் இல்லை, அஜந்தா இல்லை. தே நெவர் கால்டு ஃபார் ஃபைலிங் ஆஃப் நாமினேஷன், பட் தே ஸ்டேட்டட் தட் தே ஹெல்ட் அன் எலெக்ஷன் அண்டு கொஞ்சம் பேரை தலைவராக தேர்ந்தெடுத்தோம், செக்ரட்டரியாக தேர்ந்தெடுத்தோன்னு பொய் சொல்கிறாங்க. சொல்லிட்டு நான் ஒரு வரி சொல்கிறேன். ரிட்டு கோர்ட்டு, சுந்தர் கோர்ட்டு, எல்லா பெரிய சீனியர் அட்வொகேட்ஸாக உட்காந்துருக்கேன். பக்கத்தில் அஜ்மல் கான் சாரும் உட்காந்துருக்காரு. நான் சொன்னேன், we are living in India and not in Iraq or Iran. They cannot stage a coup and capture power. They cannot stage a coup. So you use the right words before the right judge. Correct. நான் சொன்னேன். கேட்க மாட்டாங்களா? சரிங்க, திடீர்னு மைக்கு கீழே இறங்கிருது. சரி, சரிங்க, சரிங்க. நான் சொன்னேன், we are living in India and not in Iraq or Iran. You cannot seize power by staging a coup சொன்னேன். எங்க அஜ்மல் கான் சார் அசந்துட்டாரு. பக்கத்தில் ரிட் சைடில் உள்ள ஸ்பெஷலிஸ்ட்லாம் இருக்காங்க, அவங்களும் அசந்துட்டாங்க. கடைசியில் சுந்தர் சார் எனக்கு சாதகமாக உத்தரவு போட்டார். பட் he was very careful. He avoided the words India, Iraq and Iran in his judgment. சரி, அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு கேஸ், ரொம்ப வேடிக்கையான கேஸ். வெளிப்பட்டினம்னு ஒரு ஊர். அந்த வெளிப்பட்டினத்தில் உள்ள மேரேஜில் மாப்பிள்ளைய ஒரு குரூப் கடத்திட்டு போயிட்டு, மேரேஜ் வாஸ் டிலேட் பை 5 hours. அதனால நஷ்ட ஈடு கேட்டு போடுறாங்க. மாப்பிள்ளை யார் பேரில் போடுறாரு? கடத்திட்டு போனால் 5 பேர் பேரில் போடுறாங்க. அதில் ஒரு இது என்ன தெரியுமா, நாங்கள் பிரியாணியெல்லாம் செஞ்சு வச்சுருந்தோம், பிரியாணியெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிட்டு அதனால் 25,000 ரூபாய் நஷ்ட ஈடு கொடுக்கணும்னு. நானும் இந்த கோர்ட்டில் என்னெல்லாமோ லீகல் பாயிண்ட்டை சொல்லியிருக்கேன், எந்த ஜட்ஜும் ஏற்றுக்கிடலை. ஆனால் அந்த கேஸில் நான் ஒரு அழகான ஒரு லீகல் பாயிண்ட்டை சொன்னேன். இட் வாஸ் ரெடிலி அக்செப்டட் பை தி கோர்ட். ஜஸ்டிஸ் ஏ செல்வம் என்ன லீகல் பாயிண்ட் தெரியுமா சொன்னேன்? கேட்டா யூ வில் பி சர்ப்ரைஸ்ட். நோ பிரியாணி ஹஸ் கான் எவர் வேஸ்ட்.
யாரு மொய் கொடுக்குற மொய் கொண்டுட்டு வந்தவன் சாப்பிடலை, சாப்பிட்டவன் மொய் எழுதலை. இதுதான் பிரச்சனை. புரியுதா? மொய் கொண்டுட்டு வந்தவன் சாப்பிடலை, மொய்யும் எழுதலை போயிட்டான். சாப்பிட்டவன் மொய் கொடுக்கல. இப்படிதான் சொல்லியிருக்கணுமே ஒழிய பிரியாணி வம்பா போச்சு இன்னும் சொல்லியிருக்க முடியாதுங்க. ஜஸ்டிஸ் செல்வம் concurred with my brilliant argument and reduced compensation by 25,000 rupees. அப்புறம் இன்னும் ஒரு கேஸ், நல்ல வேடிக்கையான கேஸ். சொத்து யாருக்கு பாத்தியப்பட்டதுன்னு கேஸ். எதிரியுடைய கேஸ் என்னன்னா, 300 வருடத்திற்கு முன்பு ஒரு முஸ்லிமுக்கு ஒரு குழந்தை தான் இருந்தது. அந்த ஒரு குழந்தையுடைய வாரிசு நான். இது எதிரியோட கேஸ். எங்க கேஸ் என்ன தெரியுமா? 300 வருடத்திற்கு முன்பு அந்த முஸ்லிமுக்கு 9 குழந்தைங்க இருந்தது. 9 குழந்தையில ஒரு குழந்தையோட வாரிசு நாங்கள். தி கோர்ட்ஸ் பிலோ டிஸ்பிலீவ்டு அவர் வருஷன். எதிரியுடைய வருஷன்னு நீங்கள் ஒப்புக்கொள்றீங்க, எதிரி வாரிசுங்க நீங்கள் ஒப்புக்கொள்றீங்க. ஆனால் நீங்கள் வாரிசு என்பதற்கு எந்த எவிடன்ஸும் இல்லை, ஒத்துக்கிட மாட்டேன்னு 2 கோர்ட்லையும் தள்ளுபடி பண்ணிட்டாங்க. நான் சிரிச்சிட்டு சொன்னேன், இட் இஸ் ஹைலி இம்ப்ராபபிள் தட் ஒன் முஸ்லீம் had only one child. She should have either no child or several children. He should have either no child or many children. ஒரு சைல்டு இதை நான் ஒப்புக்கொள்ள முடியாதுன்னு. மறுபடியும் செல்வம் ஜே was wise enough to accept my argument and stated that முஸ்லீமுக்கு ஒரு குழந்தை இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது, 9 குழந்தை இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது, 9 குழந்தை இருக்க தான் வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சொன்னார், anyhow I am holding against A.Arumugam on other points there. And I lost it. Mohammedan law பார்த்தாதான் கஷ்டமாக இருக்கு, படித்தா இனிமையாக இருக்கு. அதுங்க ரஜினி படம் மாதிரி பார்க்க நல்லா இருக்க மாதிரி, இது படிக்க நல்லா இருக்க. மோகமன் லாவை படிங்க, யூ என்ஜாய் தி ஃபன். அப்புறம் எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம், ஒரு பெரிய வக்கீலே ஒரு சந்தேகம் கேட்டார், முகமடன் செய்கிற எல்லா தர்மமுமே வக்ஃபாகுமா ஆகாதா? ஒரு முகமடன் கேன் வேலிட்லி கிரியேட் ட்ரஸ்ட், முகமடன் ட்ரஸ்டை உருவாக்கலாம். வக்ஃபை உருவாக்கிவிட்டால் தி ப்ராப்பர்ட்டி வில் வெஸ்ட் இன் லார்ட் அல்மைட்டி அண்ட் அந்த முத்தவல்லீஸ் வெறும் மேனேஜர்ஸ் தான். ட்ரஸ்டை உருவாக்கிவிட்டால் அந்த ட்ரஸ்டீஸ் ஆர் ஓனர்ஸ் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி. ட்ரஸ்டீஸ் ஆர் கலெக்டிவ்லி ஓனர்ஸ் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி. ஆனால் அந்த முகமடன் ஒரு வக்ஃபை உருவாக்கிவிட்டால் தி ப்ராப்பர்ட்டி வில் வெஸ்ட் இன் காட் அல்மைட்டி அண்ட் ஹி வில் பி ஓன்லி எ முத்தவல்லி. சரி, முத்தவல்லி இருக்கார்ல, அவர் ஹி இஸ் ஜஸ்ட் சிம்பிளி எ மேனேஜர். அவருக்கு அதை தவிர வேற எதுவும் அந்த சொத்துல கிடையாது. சரி, ஐ திங்க் எனஃப் இஸ் எனஃப். அண்ட் என்னுடைய கருத்துக்கடெல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் ஐ ஆம் ஆல்வேஸ் இம்பர்டினென்ட். ஒரு புஸ்தகம் எழுதிட்டு இருக்கேன், அடுத்த ஒரு 20-25 நாளில் வெளியிடலான்னு இருக்கேன். அது பார்க்கலாம், வில் சி. வாய்ப்புக்கு மிகவும் நன்றி. அப்புறம் I think I treat Madam P.T.Asha as my intellectual sister. என்னுடைய பையன் இறந்த டைமில் அவங்க ரொம்ப ஒரு டச்சிங் மெசேஜ் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. It touched my heart. I felt her greatness. அப்புறம் எப்போவுமேங்க மேடம் ஆஷா இருக்காங்கல்ல, ஆஷா மேடம் இருக்காங்கல்லங்க, ஹர் இங்கிலீஷ் இஸ் பர்ஃபெக்ட்.
அவங்ககிட்ட பேசல ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். நான் ரொம்ப உளறி இருப்பேன், அவங்க பெருந்தன்மையாக எடுத்திருப்பாங்க, அது வேற காரணம். அவங்க பேசும் பொழுது அந்த கொலோக்கியலே இருக்காது, அந்த இங்கிலீஷ் கிராமர் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். நான் இதை ரொம்ப க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணேன். காரணம், மை ஃபாதர் வாஸ் ஸ்ட்ராங் இன் இங்கிலீஷ் கிராமர். I think I am also somewhat strong. I am tolerably good in English னு நான் நினைக்கிறேன். I am tolerably good னு நினைக்கிறேன். நான் மேடம் அன்னைக்கு பேசல, அவங்க அந்த கிராமர் கோர்வையோட அப்படியே அழகாக பேச கேட்டு அசந்துட்டேன். அப்புறம் தான் சொன்னாங்க, மேடம் வந்து சர்ச் பார்க் கான்வென்ட் ஸ்டூடெண்ட்டு, அதனால ஜெயலலிதா எப்படி இங்கிலீஷில் ஸ்ட்ராங்க அதே மாதிரி மேடமும் ஸ்ட்ராங்னு சொன்னாங்க. சார் சார் I am happy to be among you. வயசு 70+ ஆயிட்டு. எதுக்கு நாங்கள் பேசுகிறோம்னா, எங்களுக்கு தெரிந்த சில கருத்துக்களை நாங்கள் உயிருடன் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பது எங்களது கடமை. மனுஷன் செத்து போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் எவ்ரிதிங் வில் பி லாஸ்ட். அதனால் ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் இன் மை லைஃப் டைம். Thank you, thank you, thank you. Good evening to all of you. I didn't intend to talk because I had come here only to hear Mr. A.Arumugam's talk. I really enjoy hearing his arguments in court, and I always have this habit of asking him a lot of questions because I like to get answers from him. In fact, when I heard that he was going to speak on this topic, because Mohammedan law was one subject which I think most of us have avoided in our college days. So I really wanted to know what he was going to talk about. And he really made it like the topic. It's easy to learn Mohammedan law. He has really woven the entire subject so beautifully. He started with Ahmadiyas, proceeded to maintenance, then he went on to the hijab, then he went on to the talaq, then about inheritance, which most of us, I think, the sharing is, especially Kanakaliyum week, Muslim lawliyum week. So I really enjoyed the entire topic, and I'm sure most of you would have loved the humorous punches that was given in between, and another thing that was underlying in the entire thing was his court craft. I hope juniors have taken a note of how beautifully he has turned the judges to his viewpoint. That is what you learn when you watch people like Mr. A.Arumugam and other seniors who argue. In fact, as juniors, we used to spend our time watching briefs. I mean, as juniors, after the morning vaida vaangradhu passover vaangnadukku appuram we are jobless, so we used to go watching different courts, how arguments were. Krishnaveni, we would have our thing, we would exchange notes to say, this court there's going to be this argument, why don't we go and listen to this. So that is the way we used to really learn the way we address a court, how you take it most I'm sorry to say this, but juniors nowadays don't know the art of taking an adjournment. See, that is an art by itself. That was the first art that we was taught. Juniors should realize one thing, that while taking adjournments, if you know what the facts of the case are, it's half the battle won. I would really like it if people don't come and tell senior and the court la utkanga odam seriyilla, his senior has gone for he's what is it, the most thing is personal inconvenience. That's one lovely phrase that most juniors use. So these are all the kind of court craft that we have to learn, and I really enjoyed today's sessions, and I should assure Mr. A.Arumugam that yes, now I will not look at the Mohammedan law with all that fear. I'll look at it in a more friendly way. Thank you. I invite Mrs. Prabahari, Librarian, to receive the book Mohammedan Law donated by Mr. A.Arumugam from the hand of Hon'ble Justice P.T.Asha. Now I invite the Secretary, Mrs. P. Krishnaveni, to propose the vote of thanks.
Hon'ble Ms.Justice P.T.Asha, Senior Advocates, Members of Bar, and my dear friends, good evening to all. Gratitude is a powerful emotion that can be expressed in many ways. Sometimes simple thank you does the trick. Thank you one and all. Indeed, it is my privilege to propose vote of thanks on behalf of Women Advocate Association in this occasion. The very presence of Hon'ble Justice P.T.Asha in today's program, in spite of her hectic schedule, is the reference of significance which is attached to the legal fraternity. Thank you, Judge. We are inspired by your presence, my Lord. Thank you, my Lord, for presiding over this lecture series. Thank you, Judge. I extend my gratitude to Advocate Sri A.Arumugam for taking lecture on the subject. It is very easy to learn Mohammedan law. In fact, it was tough. Inigabro, it would be easy, I suppose. Although we don't file many cases under this law comparative to other civil laws, as a lawyer we should know all the common civil laws. It was a lively session. Sir, thank you so much, sir. And I am happy to inform you that the high tea is also sponsored by Mr. A.Arumugam. On behalf of WAA, I thank you, sir. I thank designated senior counsel N. Krishnaveni ma'am, Isaac Mohanlal sir, and Balasundaram sir. I thank Secretary MMBA KP Narayana Kumar sir. Thank you, sir, for the presence. I extend my heartfelt thanks to our President, Madam J. Anandhavalli, for delivering welcome address and organizing this lecture series. Thank you, ma'am. I thank all the office bearers and staffs for their ever-present support. Thank you all. I thank Senior Advocate Vishwalingam sir, Porkodi ma'am, Lakshmi Gopinath ma'am, Maria Roslyn ma'am, yaravadu per vittitena sorry, and all the women advocates. I express my sincere thanks to media person for giving us an excellent coverage to this program. Thank you, John sir. Thank you, photographer sir. I immensely thank senior advocates, learned members of bar, and all the participants of this program for sparing your precious time and gracing this program with your esteemed presence. I hope you have been benefited from this program just as I did. Vande Mataram. I thank one and all. Thank you.